بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نیکسٹ سیکشن شروع کر رہے ہیں اسی ڈیولپمنٹ لینتھ کے چیپٹر کا. 8-7 ہمارا سیکشن ہے. یہ بار کٹ آفس اینڈ ڈیولپمنٹ آف بارز ان فلیکچرل ممبرز. یہ اس چیپٹر کا یہ سمجھ لیں کہ پیک ہے، سمجھ لیں اس میں اپلیکیشنز ہوں گی پچھلے کانسیپٹس کی. سو لیٹس اسٹارٹ ود وائی بارز آر کٹ آف. بارز کو کیوں کٹ آف کیا جاتا ہے؟ اگر آپ اس کنٹینیوس بیم کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام ہے اس کی یہاں پہ یہ پازیٹیو مومنٹ ہے، یعنی ہمارے پاس ٹینسائل ٹینشن باٹم پہ آ رہی ہے، اور یہاں سپورٹ کے اوپر آ کے ٹینشن ہاگنگ ہوگی شروع ہو گئی ہے، ہاگنگ مومنٹ، اور سپورٹ پہ نیگیٹو مومنٹ، یعنی ہمارے پاس ٹینسائل اسٹریسز یا ٹینسائل فورسز ٹاپ پہ آنا شروع ہو گئی ہیں. سو آپ کو پتہ ہے ری انفورسمنٹ کا بیسک پرپز یہاں پہ بھی میں ڈالنے کا یہ ہے کہ جہاں پہ جس طرف ٹینشن پروڈیوس ہو رہی ہے اس طرف ری انفورسمنٹ ڈالی جائے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہاں پہ جہاں پہ سیگنگ مومنٹ ہے وہاں باٹم پہ ری انفورسمنٹ کی ضرورت ہے، اور جہاں پہ ہاگنگ مومنٹ ہے وہ یعنی اوور دا سپورٹ ہمیں یہاں پہ ٹاپ پہ ری انفورسمنٹ دینے کی ضرورت ہے. اب بار جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں پہ کیوں کاٹی جائے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے اکانومی. کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو یہاں پہ ٹاپ پہ ری انفورسمنٹ چاہیے تھی، اس لیے کہ یہاں پہ ہاگنگ ہے اور ٹینسائل فورسز ٹاپ کے اوپر ہیں، تو آپ نے ٹاپ پہ ری انفورسمنٹ ڈال دی ہے. لیکن مڈ اسپین پہ اب ٹاپ پہ ری انفورسمنٹ ڈال دینا اس کا کوئی کام ایز سچ نہیں ہوگا، یعنی کوئی فلیکچر تو وہاں پہ ٹینشن کمپریشن ہی ہوگی نا وہاں پہ، انلیس کہ آپ ڈبلی ری انفورس بیم ڈیزائن کر رہے ہو، آپ وہاں پہ ڈبلی ری انفورس سیکشن ڈیزائن کر رہے ہو، آپ وہاں پہ ری انفورسمنٹ نہیں ڈالیں گے کمپریشن والی سائڈ پہ. سو آف کورس یو انڈرسٹینڈ دس ویری بیسک تھنگ. ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ بار کو کہاں پہ کاٹنا ہے. یعنی ہمارا پورا اس سیکشن کے اندر، یہ تھوڑا سا لمبا سا ٹاپک ہے، اس پورے سیکشن کے اندر ہمارا ایک کویسچن کو ہم آنسر کرنے جا رہے ہیں. وہ کویسچن کیا ہے؟ ہم اس باٹم ری انفورسمنٹ کو کہاں پہ کٹ کریں گے، کتنے پرسنٹ کہاں پہ کاٹیں گے، کتنا ہم نے آگے منیمم کتنا کنٹینیو کرنا ہے، اسی طرح سے ٹاپ ری انفورسمنٹ کتنا آگے لے کے جا کے ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں. اس کی ہمارے ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی. لیٹس اسٹارٹ ود 4 میجر ہمارے پاس فیکٹرز ہیں جو اس پوری ڈسکشن کو یعنی گورن کریں گی. وہ 4 میجر فیکٹرز کو ہم اسٹریٹ اوے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سو وہ 4 میجر فیکٹرز میں پہلا فیکٹر وہ ہے جس کی ابھی ہم نے بات کر لی ہے، فلیکچرل ٹینشنز. لیکن ایڈیشنلی ایک اور چیز بھی اسی کے ساتھ ہے، ایفیکٹ آف شیئرز آن دیز ٹینسائل فورسز. یعنی بارز کو ہم اس جگہ پہ کاٹ دیں گے جہاں سے آگے ان کی کوئی اور ضرورت نہ ہو. مثلا یہاں پہ بار ہم اس لیے کاٹ دیں گے مزید کہ یہاں پہ مومنٹ اب نو مور پروڈیوسنگ ٹینسائل فورسز آن دا ٹاپ، سو وی ول کٹ آف. یا جہاں پہ ریمیننگ بارز، مثلا 4 باریں آپ نے ڈال دی ہیں ٹاپ کے اوپر، تو جیسے جیسے بینڈنگ مومنٹ ڈائیگرام ریڈیوس ہوتا جائے گا تو ساتھ میں ٹینسائل فورسز جو وہاں پہ پروڈیوس ہوں گی ریکوائرڈ وہ بھی یعنی مثلا آپ نے جو یہ ٹاپ پہ باریں ڈال دی وہ تو میکسیمم جو مومنٹ تھا ایٹ دا سپورٹ، ایٹ دا فیس آف دا سپورٹ، اس کی بیس پہ آپ نے ڈیزائن کر دی ہے. لیکن بینڈنگ مومنٹ تو آگے جا کے ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے، تو جس مومنٹ پہ آپ نے ڈیزائن کی ہے وہ ویلیو بڑی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے ساری باریں 4 باریں لیٹ سے ڈال دی ہیں ٹاپ کے اوپر. لیکن آگے جا کے مومنٹ کی ویلیو ریڈیوس ہوتی جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ یہاں پہ 0 ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اندر آتے جائیں گے، یعنی اندر آتے جائیں گے بیم کے، تو ٹاپ بارز اگر میں بات کروں تو آپ کو لیس نمبر آف بارز میں بھی چاہیے ہوں گی، لیس ری انفورسمنٹ چاہیے ہوگی. تو ہم کٹ آف کر سکتے ہیں کچھ ری انفورسمنٹ کو، پہلے کٹ آف کر سکتے ہیں، کچھ کو تھوڑا سا آگے جا کے کٹ آف کر سکتے ہیں. سو اس بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یعنی اس کو ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ کتنی باریں ہمیں اس سیکشن پہ چاہیے ہوں گی. لوکنگ ایٹ دی انٹینسٹی آف بینڈنگ مومنٹ ظاہر ہے. اور ایڈیشنلی جو ہم نے چیز ڈسکس کر دی ہے، ایفیکٹ آف شیئرز آن دیز ٹینسائل فورسز. جب میں نے شیئر کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک لوکیشن پہ شیئر، ایک لوکیشن پہ جو فلیکچرل یعنی بینڈنگ مومنٹ ہے اس کی بیس پہ جو آپ ٹی فورس نکالتے ہیں، وہ ٹی فورس فلیکچرل شیئر جو انکلائن کریکنگ ہے اس کی وجہ سے اپنی انیشیل ویلیو جو آپ کی ہوتی ہے بیسڈ آن بینڈنگ مومنٹ اس سے بڑھ جاتی ہے بیکاز آف دوز انکلائن کریکنگ. یہ ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے، پلیز گو اینڈ سی دیٹ ڈسکشن. اس کے اندر اسی سیکشن کے اندر دوبارہ سے ہم اس کو تھوڑا سا ریکال کریں گے، بٹ دیٹ وی ول ڈو
as we go a little deeper into this topic. Right now just note down this factor. कि main factor हमारा क्या है, flexural tensions and the effect of shears on them. So number one is flexural tensions and the effect of shears on them. Next is development of reinforcement. Development of reinforcement को हम डिस्कस कर चुके हैं. हमारा जो बेसिक रूल है डेवलपमेंट का एंकरेज का वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर सेक्शन के ऊपर हर बार में जो फोर्स है वो डेवलप हो, उस फोर्स को डेवलप करने के लिए हमारे पास बोथ साइड्स पे एक्सटेंशन होना ज़रूरी है. यानी मैं इस बेसिक की बात कर रहा हूँ, इस बेसिक रूल की बात कर रहा हूँ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये वाला जो बेसिक रूल है डिज़ाइन फॉर एंकरेज, बेसिक रूल गवर्निंग द डेवलपमेंट एंड एंकरेज ऑफ बार्स, ये जो हमने रूल डिस्कस किया था, इस रूल को हमने ओबे करना है. यानी इसको इंश्योर करना है कि जितनी हमें डेवलपमेंट लेंथ रिक्वायर्ड है या एंकरेज लेंथ हमें रिक्वायर्ड है ऑन ईच साइड ऑफ एवरी सेक्शन, उस सेक्शन की जितनी फोर्स है उसको डेवलप करने के लिए वो हम लेंथ हम ऑन ईच साइड प्रोवाइड करेंगे. सो नेक्स्ट जो हमने चीज़ माइंड में रखनी है वो डेवलपमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट है. थर्ड इज़ स्ट्रेस कंसंट्रेशन. स्ट्रेस कंसंट्रेशन को मैं आपको यहाँ से फिगर से बता देता हूँ. ये अब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि अगर आप टेंशन बार्स को मसलन, हाँ आपने ये तो देख लिया ना कि यहाँ पे हो रही है सैगिंग, ठीक, आपने यहाँ डाल दिए बॉटम पे टेंशन रीइंफोर्समेंट. अब यहाँ पे आपकी हॉगिंग शुरू हो गई है, ठीक है, तो आपको ये बॉटम बार थ्योरेटिकली स्पीकिंग आपको ज़रूरत नहीं है इनकी. सो व्हाई नॉट कट ऑल ऑफ द बॉटम बार्स राइट एट दिस पॉइंट, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर. एक रीज़न तो ये है कि सारे यहीं पे नहीं काटे जाएंगे, वी नीड टू एक्सटेंड देम ऑन बोथ साइड्स ड्यू टू दिस रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट. दूसरी रिक्वायरमेंट, दूसरी जो मतलब कि एस्पेक्ट आपको माइंड में रखना होता है वो ये है कि अगर आप मॉडरेटली हाई शेयर फोर्स, यानी हाई शेयर फोर्स की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मॉडरेटली हाई शेयर फोर्स, इस लोकेशन पे अगर आप, या हमारे आगे फर्दर इस पर डिस्कशन होगी लेकिन अभी राइट नाउ जस्ट समझा दूँ आपको क्विकली कि शेयर फोर्स जहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू हो, जैसे सपोर्ट के सराउंडिंग जो रीजन है मसलन इस तरफ भी और इस तरफ भी, आपको पता है शेयर की वैल्यू थोड़ी सिग्निफिकेंट होगी, मिड स्पैन पे जाके फिर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी. लेकिन सपोर्ट के करीब जहाँ पे आपको पॉसिबली बॉटम बार्स को, जो कि आपने फ्लेक्जर के लिए रीइंफोर्समेंट दी हुई है, जहाँ पे पॉसिबली आप उनको कट करना चाहेंगे, उस रीजन में अगर आप सारी बार्स मतलब उस रीजन में जब आप फ्लेक्जुरल जो टेंशन बार्स हैं उनको कट ऑफ करेंगे तो दे कैन रिजल्ट इन सम स्ट्रेस कंसंट्रेशंस इन दी, मसलन आपने जो रिमेनिंग बार, मसलन आपने 4 बारें यहाँ पे डाली थी और उन 4 में से आपने कहा कि मैं 2 को कंटिन्यू कर दूंगा और 2 को कट ऑफ कर दूंगा नियर द सपोर्ट, ठीक. अब वो जिनको आप कंटिन्यू करेंगे उनके अंदर थोड़ी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगी एट द पॉइंट ऑफ कट ऑफ. यानी ये आपकी 4 बारें चल रही थी, अगर मैं थोड़ा सा, यानी हाइट, ये हाइट वाली साइड है व्यू का और ये लेंथ वाली साइड है, ठीक. आपने इन 2 बारों को, लेट से इन 2 बारों को आपने यहाँ पे कट कर दिया और इनको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है. ये सॉरी हाइट वाली साइड नहीं, ये मैं आप प्लान में दिखा रहा हूँ, यानी ये विड्थ वाली साइड है, सॉरी, ठीक है. ये 2 बारें, ये बीम है ना, ऐसे बीम चल रही है, इसमें आपने लेट से 4 बारें बॉटम पे डाली थी एक लेयर में, फॉर एग्जांपल आपने 2 बारों को कट ऑफ कर दिया और 2 को कंटिन्यू कर दिया. जिनको आप कंटिन्यू करेंगे इनमें इस लोकेशन के ऊपर एट द, जहाँ पे आप इन 2 बार को, 2 को तो यहाँ काट दिए, जिनको एक्सटेंड करेंगे आगे उनमें यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ऑब्जर्व की गई है और इस से जो रिज़ल्ट निकला है वो ये निकला है कि यहाँ इस लोकेशन के ऊपर इंक्लाइन क्रैकिंग ऑब्जर्व की गई है. अब वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो कितना मेजर स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, कितना ज़्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करेगा कि ये इंक्लाइन क्रैकिंग यहाँ पे कितनी इंटेंस किस्म की होगी. लेकिन ये एक पॉइंट भी आपको माइंड में रखना पड़ता है कि शेयर मॉडरेटली हाई शेयर फोर्स जहाँ पे इसका मतलब ये है कि बार कट ऑफ पॉइंट को डिसाइड करते हुए, प्रैक्टिकल जहाँ अपने बार आपको काटनी है, फाइनल डिसीजन लेते हुए सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को नहीं देखेंगे, यू ऑल्सो नीड टू लुक एट द शेयर फोर्स डायग्राम. आप उस जगह पे इससे रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे
लेकिन right now you should know कि you also need to look at shear force diagram. So this requires you to mind the shear force diagram also, SFD. ठीक है जी. स्ट्रेस यानी आप इस बात को भी माइंड में रखेंगे. टॉप बार्स में बहरहाल ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि टॉप बार्स को जब आप जिस लोकेशन पे कट ऑफ करने जा रहे हैं वो ऐसी लोकेशन है कि जो प्रॉब्ली वहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा, लेकिन बॉटम बार्स के हवाले से ये बात इम्पॉर्टेंट है. फोर्थ फैक्टर कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आगे जाके हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कंटिन्यूटी रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट. क्विकली अगर मैं बात करूँ, क्या हम ये जो मसलन बॉटम बार्स की बात कर लो फॉर एग्जांपल, क्या हम ये जो बॉटम पे रीइंफोर्समेंट है अगर मसलन 4 बारें बॉटम पे यहाँ पे डाल दी थी तो क्या चारों की चारों को यहाँ पे नहीं काटा जा सकता? क्वेश्चन. ठीक है, अगर काट दिया जाए तो बेंडिंग मोमेंट तो कहता है मुझे तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि बेंडिंग मोमेंट तो कहता है यहाँ पे मैं हॉगिंग मोमेंट में कन्वर्ट हो गया हूँ, तो बॉटम पे थ्योरेटिकली स्पीकिंग नो नीड ऑफ एनी रीइंफोर्समेंट. इवन अगर आप इन दो को लेट्स से मीट कर दें इन रिक्वायरमेंट्स को, इसके बाद एडिशनल भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको हम कंटिन्यूटी रीइंफोर्समेंट कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स कहेंगे. ये प्योरली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, इनको भी हमने डिस्कस करना है कि कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट्स क्या कहती हैं और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स हमें क्या डिक्टेट करती हैं. समटाइम्स दीज आर वेरी काइंड ऑफ यानी आपको आपके फाइनल डिसीजन को गवर्न करने में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कंटिन्यूटी रीइंफोर्समेंट एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रीइंफोर्समेंट. सो अब हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, किस तरह से हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली और थॉरली कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डिस्कशन ये होगी कि ये जो इसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट्स फॉर फ्लेक्चर. यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बस देखते हुए जहाँ पे आपका लेट से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है, तो उससे जैसे ये है, अगर आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसके बाद इसका मतलब है बॉटम बार्स की फ्लेक्चर को देखते हुए, जस्ट फ्लेक्चर को देखते हुए थ्योरेटिकली स्पीकिंग यू डोंट नीड एनी मोर रीइंफोर्समेंट इन द बॉटम जोन इस पॉइंट से आगे. सो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट फॉर फ्लेक्चर, या इसको हम फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट भी सिंपली कह देंगे. ठीक है, सो लेट्स यूज दिस टर्मिनोलॉजी थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट्स फॉर फ्लेक्चर विच वी वुड कॉल एज फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट. ठीक है, यानी जस्ट अगर फ्लेक्चर को देखा जाए तो हमें कट ऑफ पॉइंट क्या मिलता है, सॉरी कट ऑफ इकट्ठा लिखा जाएगा, फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट. ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी ये हमारा बेस होगा. इसके बाद फर्दर हम इसको मॉडिफाई करेंगे लुकिंग एट द इफेक्ट ऑफ इस कट ऑफ पॉइंट को फर्दर मॉडिफाई करेंगे बाय मे बी मॉडिफाइड, इस फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट को मॉडिफाइड करेंगे फॉर टू अकाउंट फॉर दीज इफेक्ट्स. नंबर 1 शेयर, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फ्लेक्चरल टेंशंस एंड इफेक्ट ऑफ शेयर. तो यानी फ्लेक्चरल टेंशंस की बेस पे फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट डिसाइड हो गया. अब इसका इफेक्ट, शेयर का इफेक्ट इसके ऊपर क्या होगा, यानी इसको मॉडिफाई करेंगे फॉर शेयर. नंबर 2 फॉर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, एंड थर्ड कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जिसको मैं अगर थोड़ा सा चलो मैं फ़िलहाल ऐसे लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, जिसमें कंटिन्यूटी रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स आएंगे इस कंस्ट्रक्शनल रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, यानी इनसे हम मॉडिफाई करेंगे. स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फ्लेक्चरल कट ऑफ पॉइंट. सो थ्योरेटिकल जो कट ऑफ पॉइंट होगा बेस्ड ऑन फ्लेक्चर वो पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद वी विल डिस्कस modification of that point. Final decision लेने से पहले we will take into account these factors: shear, effect of shear on the flexural cutoff point, and then development, and then constructional requirements. So first we are going to do, the next video is about theoretical cutoff points for flexure, flexural cutoff points, and then we will discuss
maybe in a separate video, the effect of shear, and then the how to account for development and how to account for construction requirements. These may be separate videos, so this is the end for this video.